अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल लो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो अपनी रूहानी ताकत के बल से। अपनी रूहानी ताकत के बल से। शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की
की धारा बदल दो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி 14/9/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா ரிவைஸ் டேட் 18/1/2007. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு ஆப் ஸ்வயம் கோ முக்த் கர், மாஸ்டர் முக்தி தாதா பன், சப்கோ முக்தி திலானே கே நிமித்த பனோம். இப்பொழுது தன்னை முக்தி அடையச் செய்து மாஸ்டர் முக்தி தாத்தாவாக ஆகி அனைவருக்கும் முக்தியை அளிக்க நிமித்தமாக ஆகுங்கள். आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं. இன்று அன்பு கடலான பாப்தாதா நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள அன்பான குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். दो प्रकार के बच्चे देख देख आशित हो रहे हैं. இரண்டு விதமான குழந்தைகளை பார்த்து பார்த்து புன்முறுவல் பொறுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஏக லவ்லீன் பச்சே, ஒருவர் லவ்லீன் குழந்தைகள், दूसरे है लवली बच्चे, अनबान कुழந்தைகள். दोनों की स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही है. ரெண்டு பேருடைய அன்பான அலைகள் பாப் தாதாவிடம் அமிர்த நிலைக்கு முன்னாடியிலிருந்தே வந்தடைந்து கொண்டு இருக்கின்றன. हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है. ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய இதயத்திலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாடல் பாடப்படுகின்றது. மேரா பாபா, எனது தந்தை. பாப் தாதாக்கு தில் சே பி யஹி கீத் பஜ்தா. பாப் தாதாவுடைய இதயத்தில் கூட இதே பாடல் தான் பாடப்படுகின்றது. मेरे बच्चे लाले बच्चे बाप दादा के भी सिरताज बच्चे. எனது குழந்தைகள், செல்லமான குழந்தைகள், பாப் தாதாவுடைய சிங்கார குழந்தைகள். आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है. இன்று நினைவு நாள் என்ற காரணத்தினால எல்லாருடைய மனதிலையும் அன்பினுடைய அலைகள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கின்றது. अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है. அநேக குழந்தைகளுடைய அன்பின் அந்த கண்ணீர் துளிகளானது மாலைகளாக பாப் தாதாவின் கழுத்திலே அணியப்பட்டு வருகின்றது. बाप भी अपने स्नेह बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं. பாபா கூட தன்னுடைய அன்பான கைகள் என்ற மாலையை குழந்தைகளுக்கு அணிவித்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं. எல்லையற்ற பாப் தாதாவிடம் எல்லையற்ற அவருடைய கைகளில் அனைவரும் கலந்து விட்டார்கள். आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं. இன்று எல்லோருமே விசேஷமாக அன்பு என்ற விமானத்தில் வந்தடைந்து விட்டார்கள். दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्ते के रूप में पहुंच गए हैं. தூரத்திலிருந்து மனமென்ற விமானத்தில் அவ்யக்த ரூபம் அல்லது ஃபரிஸ்தா ரூபத்தில் வந்தடைந்து விட்டார்கள். सभी बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस सो स्मृति दिवस की पदम पदम याद दे रहे हैं. அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பாப் தாதா இன்று நினைவு தினம் மூலமாக சக்திசாலியான தினத்திற்கான பத்மாபதம் அன்பு நினைவுகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ये दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है. இந்த நாள் எவ்வளவு நினைவுகளை கொடுக்கின்றது. हर स्मृति सेकंड में समत बना देती है. ஒவ்வொரு ஸ்மிருதியும் கூட வினாடியில் சக்திசாலியாக ஆக்கி விடுகின்றது. स्मृतियाँ के लिए सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना. நினைவுகளுடைய லிஸ்ட்டு வினாடியில்
நினைவில் வந்து விடுகின்றது அல்லவா. சுமிருதி சாம்னியாத்து சமிருத்திக்கா நஷா சடி ஜாத்தா है. நினைவு முன்னால் வந்தாலே போதும் சக்தியினுடைய போதை அதிகரித்து விடுகின்றது. பலி சுமிருதி யாத முதல் நினைவில் இருக்கின்றதா. जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाए. எப்போ நீங்கள் பாபாவோட குழந்தை ஆனீங்களோ முதல்ல பாபா என்ன நினைவு கொடுத்தார். ஆப் கல்ப பहले वाले பாக்யவான் ஆத்மா ஹோ. நீங்கள் கல்பத்திற்கு முன்னரான பாக்யசாலி ஆத்மா. யாத் கரோ இஸ் பहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया. நினைவு செய்யுங்க, இந்த முதல் நினைவின் மூலமாக என்ன மாற்றம் வந்து விட்டது. आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाकी स्नेह के नशा चढ़ गया. ஆத்ம அபிமானி ஆவதனால பரமாத்மா பாபாவுடைய அன்புல போதை என்பது அதிகரித்து விட்டது. क्यों नशा चढ़ा. बाबा क्या ये போதை ஏற்பட்டது. दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला. இதே பூர்வமாக இதயத்தில் முதல் அன்பான என்ன வார்த்தை வெளிப்பட்டது நம்ம இதயத்திலேருந்து. மேரா மீட்டா பாபா, என்னுடைய இனிமையான பாபா. இஸ் ஏக் கோல்டன் शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा. இந்த கோல்டன் வார்த்தை வெளிப்பட்டதுனால எந்த ஒரு போதை அதிகரித்தது. सारी परमात्मा प्राप्तियाँ मेरे बाप कहने से जानने से मानने से आपके अपनी प्राप्तियाँ हो गई. அனைத்து பரமாத்மாவுடைய பிராப்திகளும் என்னுடைய பாபா என்று சொன்னதுனால, தெரிந்து கொண்டதுனால, ஏற்றுக்கொண்டனால தானாகவே பிராப்தியாகி விட்டன. அனுபவம்னா அனுபவம் இருக்கின்றது அல்லவா. மேரா பாபா कहने से कितनी प्राप्तियाँ आपकी होगी. எனது பாபா என்று சொல்லனால எவ்வளோ பிராப்திகள் உங்களுடையதாக ஆகிவிட்டன. जहाँ प्राप्तियाँ होती है ना वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः आती है. எங்கே பிராப்திகள் ஆகின்றதோ அங்கு நினைவு செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நினைவு தானாகவே வருகிறது. சஹஜி ஆத்திய ஈஸியாகவும் வருது. क्योंकि பாபா சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஏனெனில் மேரி ஹோகினா எனது ஆகிவிட்டது அல்லவா. பாப்கா கசானா மேரா கசானா ஹோகியா. பாபாவோட பொக்கிஷங்கள் என்னுடைய பொக்கிஷங்களாக ஆகிவிட்டன. तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता ही है. எனது என்பதை நினைவு செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அது நினைவிலேயே இருக்கின்றது. மேரா புலானா முஸ்கில் होता है. எனது என்பதை மறப்பது தான் கஷ்டம். याद करना मुश्किल नहीं होता है. நினைவு செய்வது எனதை ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. जैसे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है. அனுபவம் இருக்குல்ல, எனது சரீரம்னு சொல்கிறீங்க, அதை மறக்க முடியுதா. புலானப்படுத்த மறக்க வேண்டி இருக்கின்றது. क्यों. ஏனெனில் மேரா है எனது இல்லையா. तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ शायद याद हो जाती है. எங்கு எனது என்பது வந்து விடுகின்றதோ அங்கு நினைவு என்பது சுலபமாக ஆகிவிடுகின்றது. तो स्मृति ने समर्थ्य आत्मा बना दिया. அந்த நினைவு தான் உங்களை சக்திசாலியான ஆத்மாவாக ஆக்கிவிட்டது. ஏக் ஷபத், ஒரே ஒரு வேர்டு தான், மேரா பாபா, எனது தந்தைன்னு சொன்னது. பாக்கி விதாத்தா அக்குட் கசானைக்கு தாத்தாக்கோ மேரா பனா லியா. பாக்கியத்தை வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலானவர், எல்லையற்ற பொக்கிஷங்களுடைய வள்ளலானவர் என்னுடையவராக ஆகிவிட்டார். ஐசி கமால் கர்னே வாலே பச்சே ஹோனா, அவ்வளோ அதிசயத்தை செய்து காட்டக்கூடிய குழந்தைகள் தானே. பரமாத்மா பாலனைக்கு அதிகாரி பன்கே, பரமாத்மாவுடைய பாலனைக்கு அதிகாரிகளாக ஆகிவிட்டீர்கள். जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक ही बार मिलती है. முழு கல்பத்தில் ஒரே ஒரு முறை தான் இப்போ அந்த பரமாத்மாவுடைய பாலனை கிடைக்கிறது. ஆத்மாயே और देवताओं की पालना तो मिलती है. ஆத்மாக்கள் தேவாத்மாக்களுடைய பாலனை கிடைக்கின்றது. लेकिन ஆனால் परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है. பரமாத்மா பாலனை ஒரு ஜென்மத்துக்காகத்தான் கிடைக்கின்றது. तो ஆக आज की स्मृति सो समृद्धि दिवस पर, நினைவின் மூலமான சக்தி நாளான இன்று பரமாத்மா பாலனா का नशा, பரமாத்மா பாலனுடைய போதை குஷி சகஜ याद रही है ना. மகிழ்ச்சி என்பது சகஜமான நினைவில் இருந்தது இல்லையா.
क्योंकि ஏனெனில் ஆத்கா வாயுமண்டல் சகஜ याद का था. இன்னைக்கு வாயுமண்டலமே சகஜமான நினைவுக்கானது. तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी आज के लिए युद्ध करनी पड़ी. இன்றைய நாள் சகஜ யோகியாக இருந்தீர்களா, இல்லை இன்றைய நாளில் நினைவுக்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டி இருந்ததா? क्योंकि ஏனெனில் आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना. இன்றைய நாளை அன்பான நாள் என்று கூறுகின்றீர்கள் தானே. तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है. அன்பு தான் உழைப்பை நீக்கி விடுகிறது. स्नेह सब बातों सहज कर देता है. அன்பு எல்லா விஷயங்களையும் ஈஸியாக்கிடுது. तो अभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल है? எல்லோருமே இன்றைய நாளில் விசேஷமாக சகஜ யோகியலாக இருந்தீங்களா, இல்லை ஏதாவது கஷ்டம் வந்ததா? ஜிஸ்கோ ஆஜ்க்கு தின் முஸ்கில் ஆயிட்டு ஹாத் உட்டா. யாருக்கு இன்றைய நாளில் கஷ்டம் வந்ததோ அவங்க கையிலே உயர்த்துங்கள். கிஸ்கோ भी नहीं आए, யாருக்குமே வரவில்லையா? சப் சகயோகி ரகே, எல்லாருமே சகஜ யோகிகளாக இருந்தீர்களா? अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ. யார் சகஜ யோகிகளாக இருந்தாங்களோ கையில் உயர்த்துங்கள். எல்லாருமே கை தூக்கிட்டாங்க. அச்சா, நல்லது. சகஜ யோகி ரகே, சகஜ யோகிகளாக இருந்தீர்களா? ஆஜ் மாயாக்கோ சுட்டி தேதி தி, இன்னைக்கு மாயைக்கு விடுப்பு கொடுத்து விட்டீர்களா? ஆஜ் மாயா நெய் ஆயி, இன்னைக்கு மாயை வரவில்லையா? ஆஜ் மாயாக்கோ விதாய் தேதி, இன்னைக்கு மாயைக்கு விடுப்பு கொடுத்து விட்டீர்களா? அச்சா, ஆஜ் தோ விதாய் தேதி உஸ்கி முபாரக் ஹோ, இன்னைக்கு அதுக்கு விடுப்பு கொடுத்து விட்டீர்கள், அதற்கான வாழ்த்துக்கள். அகர் ஐசி ஸ்னேமே சமய ரஹோ, இதே மாதிரி அன்பில் நீங்கள் மூழ்கியே இருந்தீங்கன்னா மாயக்கோ தோ வித்யை சதா கேலியே ஹோ ஜாய், மாயைக்கு விடுப்பு என்பது நிரந்தரமாக ஆகிவிடும். கியோங்கி ஏனெனில் அவை 70 साल பூரே ஒரு, இப்போ 70 ஆண்டு முடிவடைய போகிறது. बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं. இந்த ஆண்டை எப்படி கொண்டாடணும்னு பாபா விரும்புகின்றார்கள்? விடுபட்ட ஆண்டு, அன்பான ஆண்டு, அனைவருக்கும் அன்பான ஆண்டு, உழைப்பிலிருந்து முக்தி அடையும் ஆண்டு, பிரச்சனையிலிருந்து முக்தி அடைந்த ஆண்டாக கொண்டாட விரும்புகின்றார்கள். आप सभी को पसंद है, உங்கள் எல்லாருக்கும் இது பிடித்திருக்கின்றதா? பசந்த பிடித்திருக்கின்றதா? முக்த் வருஷம் மனாயங்கே, முக்தி ஆண்டாக கொண்டாடுவீர்களா? கியோங்கி அதுக்கும் பாபா காரணம் சொல்கிறாங்க. ஏனெனில் முக்தி தாமே ஜான, முக்தி தாமத்திற்கு போக வேண்டும். அநேக துக்கி அசாந்த ஆத்மாவுக்கு முக்தி தாதா பாப் के साथ ही बन முக்தி दिलाன, அநேக துக்கத்தில் அசாந்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு முக்தி தாத்தாவாக ஆகிட்டு பாபா கூடயே முக்தியை அவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும். तो ஆக மாஸ்டர் முக்தி தாதா ஜப் स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना. எப்போ மாஸ்டர் முக்தி தாத்தாக்கள் தான் சுயம் முக்தி அடைவார்களோ அப்போ தான் முக்தி வருஷத்தை கொண்டாடுவீர்கள் அல்லவா? क्योंकि ஏனெனில் ஆ பிராமன் ஆத்மாயே, நீங்கள் பிராமண ஆத்மாக்கள் சுயன் முக்த பன் அநேகோக்கு முக்தி திலானக்கே நிமித்தோ, நீங்கள் முக்தி அடைந்து அநேகம் பேருக்கு முக்தி கொடுப்பதற்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றீர்கள். ஏக் பாஷா ஜோ முக்தி திலானேக்கு பஜாய பந்தன் மே பாந்ததி है, ஒரு வார்த்தை, ஒரு பாஷை முக்தி கொடுப்பதற்கு பதிலாக பந்தனத்தில் கொண்டு வருது. சமாசிதிக்கு அதீன் மனாத்திய, பிரச்சனைக்கு அடிமையாக்கிடுது. ஐசா நெய் வைசா, அது எது தெரியுமா? அப்படி இல்லை இப்படி, வைசா நெய் ஐசா, அப்படி இல்லை இப்படி. जब समस्या आती है तो यही कहते हैं ना, बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना. எப்போ பிரச்சனை வருதோ அப்போ பாபாட்ட என்ன சொல்கிறீங்க? அப்படி இல்லை பாபா இப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஐசா நெய் ஒத்தா ஐசா ஒத்தா என்ன, இப்படி இல்லைன்னா இப்படி நடக்கும் இல்லையா? யஹ பஹானே பாஜி கர்னே கா கேல், இது என்ன? சாக்கு போக்கு சொல்வதற்கான விளையாட்டு. பாப் தாதானே சப்கா ஃபைல் தேக்கா, பாப் தாதா எல்லாருடைய ஃபைலையும் பார்த்தாரு. तो फाइल में क्या देखा? फाइल என்ன பார்த்தார்கள்? மெஜாரிட்டி का फाइल प्रतिज्ञा करने में पैसे भरा हुआ. மெஜாரிட்டி எல்லாருடைய ஃபைல்லையும் உறுதிமொழி கொடுப்பதற்கான பேப்பர் ரொம்ப நிறைந்திருக்கிறது. प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते, உறுதிமொழி கொடுக்கும்போது இதயபூர்வமாக பண்ணுறாங்க. सोचते भी है,
யோசிக்கவும் செய்கின்றார்கள். लेकिन अभी तक देखा फाइल बड़ा होता जाता है. இப்போ வரைக்கும் பார்த்தா அந்த ஃபைல் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. लेकिन ஆனால் फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल ஆகவில்லை. திட प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है. திட உறுதிமொழிக்காக என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது? ஜான் சலி ஜாயே लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए. உயிரே போனாலும் சரி உறுதிமொழி மட்டும் போடக்கூடாது. तो आग बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे. இன்னைக்கு बाप दादा எல்லாருடைய ஃபைலையும் பார்த்தாங்க. बहुत प्रतिज्ञा अच्छी अच्छी की है. ரொம்ப ரொம்ப உறுதிமொழிகள் நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க. மன்சே பி கிய மனதார செய்திருக்கின்றார்கள். லிக்கர்க்க பி கிய எழுதி கூட கொடுத்துருக்குறாங்க. तो इस वर्ष क्या करेंगे? இந்த வருஷம் என்ன பண்ணுவீங்க? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? ஃபைலை அதிகரிப்பீங்களா இல்லை உங்களுடைய உறுதிமொழியை ஃபைனல் பண்ணுவீங்களா? क्या करेंगे என்ன செய்வீர்கள்? ஃபைல் இல்லைன்னு பத்தாவ் முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் கூறுங்கள். பாண்டவ் சுனாவோ பாண்டவர்கள் கூறுங்கள். टीचर सुनाओ टीचर சொல்லுங்கள். इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है. இந்த வருஷம் பாப் தாதாட்ட உறுதிமொழியினுடைய ஃபைல் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது அல்லவா? उसको फाइनल करेंगे அவற்றை ஃபைனல் செய்வீர்களா? इस वर्ष भी फाइल में कागज़ एक ऐड करेंगे. இல்லை இந்த வருஷம் கூட ஃபைலில் பேப்பரை ஆட் பண்ணுவீங்களா? क्या करेंगे என்ன செய்வீர்கள்? बोलो பாண்டவ் फाइनल करेंगे. பாண்டவர்களே கூறுங்கள் ஃபைனல் செய்வீர்களா? जो समझते हैं इकट्ठा पढ़े, जकना पढ़े, बदलना पढ़े, सघन करना भी पढ़े, सुनना भी पढ़े, लेकिन बदलना ही है वह हाथ उठाओ. யார் இப்படி புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்களோ, குனிய வேண்டி இருந்தாலும் சரி, மாற வேண்டி இருந்தாலும் சரி, பொறுத்து போக வேண்டியதாக இருந்தாலும் சரி, கேட்க வேண்டி இருந்தாலும் சரி, ஆனால் மாறியே தீர வேண்டும் என்பவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो. टीवी எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுங்க. सभी का फ़ोटो निकालना. 2 3 4 टीवी है, सब तरह से फ़ोटो निकालो. 4-5 டிவி இருக்குது. பாபா அதையும் பார்க்குறான். எல்லாத்துலேயும் ஃபோட்டோ எடுங்க. ये रिकॉर्ड रखना, இந்த रिकॉर्डை வைங்க. बाप को ये फ़ोटो निकाल दे देना. பாபாவுக்கு இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுங்க. कहाँ है टीवी वाले? टीवी वाले எங்கே? பாபா கேட்குறாங்க. बाप दादा भी फाइनल के फ़ायदा तो उठावे. ஆக பாப் தாதா கூட ஃபைலினுடைய ஃபாய்தா எடுக்கணும் இல்லையா? முபாரக்கோ முபாரக்கோ, வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். अपने आपके लिए ताली बजाओ. உங்களுக்கு நீங்களே கைகளை தட்டி கொள்ளுங்கள். देखो जैसे एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे. ஒரு பக்கம் சயின்ஸு, இன்னொரு பக்கம் பிரஷ்டாச்சாரி, இன்னொரு பக்கம் பாப்பாச்சாரி, எல்லாம் அவங்கவுங்க காரியத்தில் ரொம்ப விருத்தியை செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं. புது புது பிளான் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो. நீங்களாம் யார்? வேர்ல்டு கிரியேட்டருடைய குழந்தைகள். तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ. இந்த வருஷம் ஒரு புதுமையினுடைய சாதனத்தை தன்னதாக்குங்கள். जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, உங்களுடைய உறுதிமொழி திடமாக ஆகிவிட வேண்டும். क्योंकि ஏனெனில் सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं, எல்லாருமே பிரத்யட்சதாவை விரும்புகின்றார்கள். कितना खर्चा कर रहे हैं, जहाँ जब बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं. எவ்வளோ செலவு செய்கிறாங்க தெரியுமா? அங்கங்கே பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஹரேக் வர்க் மேனத் அச்சி கர்றே, ஒவ்வொரு வர்க்கமும் கூட நல்லா உழைப்பு செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் அபி இஸ் வருஷே அடிஷன் கரோ, ஜோ பி சேவை கரோ. இந்த வருஷம் என்ன அடிஷன் பண்ணோம்? என்ன நீங்கள் சேவை செஞ்சாலும் சரி, மானோ முக்குக்கு சேவா கரத்தையோ, வாய் மூலமாக சேவை செஞ்சாலும் சரி, சிறு முக்குக்கு சேவா நீ मनसा वाचा और स्नेह सही रूपी कर्म का ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठा हो. வெறும் வாய் மூலமாக கிடையாது, மனதின் மூலமாக, வார்த்தைகள் மூலமாக, சிநேகம் மற்றும் சகயோக ரூபத்தில் கர்மத்தின் மூலமாக ஒரே நேரத்தில் 3 சேவைகளை செய்ய வேண்டும். மனசா வாச்சா கர்மனா, 3லையும் अलग अलग नहीं हो, தனித்தனியாக இருக்கக்கூடாது. एक सेवा में देखा जाता तो बाद रिजल्ट देखना चाहते हैं. ஒரு சேவையில் பார்த்தீங்கன்னா பாப் தாதா ரிசல்ட்டு பார்க்க விரும்புகின்றார்கள்.
वह नहीं होती है. அவங்க விரும்புகிற மாதிரி ரிசல்ட் இல்லை. जो आप भी चाहते हो तो प्रत्यक्षता हो जाए. நீங்கள் கூட என்ன விரும்புகிறீங்க? प्रत्यक्षता ஆகிவிட வேண்டும். अभी तक पहले से रिजल्ट बहुत अच्छी है. இப்போ வரைக்கும் முதல்ல விட இப்போ ரிசல்ட் நல்லா இருக்கு. சப் அச்சா बहुत अच्छा कह के जाते. ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது என்று எல்லாமே சொல்லிட்டு போகிறாங்க. लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना. நாம் நன்றாக ஆக வேண்டும் என்பது தான் பாபாவை பிரத்யக்ஷப்படுத்துவது. तो अभी एडिशन करो. இப்போ நீங்கள் அடிஷன் பண்ணுங்கள். एक ही समय पर मनसा वच्चा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना. எண்ணம் சொல் செயலில் स्नेहिயாக सहयोगिயாக ஆக வேண்டும். हर एक साथी चाहे ब्राह्मण साथी है चाहे बाहर सेवा के निमित्त जो बनते. ஒவ்வொரு துணையாக இருக்கக்கூடியவங்களும் அவங்க பிராமண சாத்தியாக இருந்தாலும் சரி, வெளியில் சேவைக்கு நிமித்தமானவர்களாக இருந்தாலும் சரி, சாத்தியோ லேக்கின் சகயோக ஒரு சிநேகிதேனா. ஆனால் என்ன கொடுக்கணும்? சகயோகம் கொடுக்கணும், அன்பு கொடுக்கணும். கர்மனா சேவாக்கா நம்பர் இல்லைனா. இதுதான் கர்மனா சேவையில் நம்பர் பெறுவதாகும். பாஷானே कहना ஐசா கியனா. இந்த வார்த்தையை பேசாதீங்க, இவங்க இப்படி செஞ்சாங்க இல்லையா, தபி ஐசா கர்னா பட, அதனால்தான் அப்படி என்னால் பண்ண வேண்டியிருந்தது. சினைக்கு பதிலாக தோடா कहना பட, அன்புக்கு பதிலாக எனக்கும் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, என்ன பண்ணுறது? பாபா शब्द नहीं बोलता. பாபா இந்த சப்தத்தை போடுறதே இல்லை. करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है नहीं. பாபா என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டானா? இது செய்ய தான் வேண்டி இருக்கிறது, இப்படி சொல்லத்தான் வேண்டி இருக்கிறது, பார்க்கத்தான் வேண்டி இருக்கிறது. இந்த வார்த்தையில் எதையுமே बाप दादा பேச மாட்டார். இத்தனை வருஷமே தேக் லியா, பாபா ने छुट्टी दे दी. இத்தனை வருஷம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க, இந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கு பாப் தாதா பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாரா? ஐசே நீ வயசா கருத்தே ரहे. लेकिन अभी कब तक? இப்படி இல்லை அப்படின்னா எது வரைக்கும் இப்படி செய்ய போகிறீங்க? பாப் தாதா சி சபீ ரூரான்வே மெஜாரிட்டி கத்து. பாப் தாதாட்ட எல்லாருமே ஆன்மீக உரையாடலில் மெஜாரிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கம்மா? பாபா ஆக்கிபி பர்தா கப் கோலேங்கே. திரையை எப்போ நீங்கள் திறக்க போகிறீங்க? கப் தக் சலேகா. எது வரைக்கும் இது நடக்கும்? बाप दादा आपको कहते हैं पुरानी भाषा पुरानी चाल अलबेलेपन की कड़वेपन की कब तक. பாபா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? எப்போ வரைக்கும்னு கேட்குறீங்கள, இப்போ பாப் தாதா உங்கள்கிட்ட கேட்குறார். இந்த பழைய பாஷை, பழைய நடத்தை, சோம்பேறித்தனம், கசப்புத்தன்மை எது வரைக்கும் வச்சுருக்க போகிறீங்க? பாப் தாதாக்கு கொஷின் என்ன? கப் தக். பாப் தாதா கூட அதே கேட்குறாரு, எது வரை. ஆப் உத்தர் தோ तो बाप दादा भी उत्तर देगा. நீங்கள் பதில் கொடுத்தீங்கன்னா பாப் தாதா கூட பதில் கொடுப்பாங்க. வினாஷ் ஹோகா. எப்போ வினாசமா என்று? கியோங்கி அதுக்கு பாபா பாரு காரணம் சொல்கிறார். ஏனெனில் பாப் தாதா வினாஷ் கா பர்தா தோ அபி பி இசி செகண்ட் में खोल सकता. வினாசத்தினுடைய திரையை இப்போ கூட ஒரு செகண்டில் பாப் தாதாவில் ஓப்பன் பண்ண முடியும். लेकिन पहले राज्य करने वाले तैयार हो. முதல்ல ராஜ்யம் பண்ணக்கூடியவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் அல்லவா? तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएं. இப்போலேருந்தே நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிங்கன்னா தான் நேரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும். किसी भी कमजोरी की बात को कारण नहीं बताओ. எந்த ஒரு பலகீனத்தினுடைய விஷயத்தையும் காரணமாக கூறாதீர்கள். நிவாரண் கரோ. நிவாரணை செய்யுங்கள். காரணம் தானா? இந்த காரணம் இருந்தது இல்லையா? பாப் தாதா सारे दिन में बच्चों को कल तो देखते हैं. ஃபுல் டே குழந்தைங்களோட விளையாட்டை பாப் தாதா பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார் அல்லவா? பச்சோசி பியார் என்ன? பாபாவுக்கு குழந்தைகள் மேலே அன்பு இருக்கின்றது இல்லையா? பார் பார் கேள் தேக்தே ரஹத்தே. அடிக்கடி இந்த விளையாட்டை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். பாப் தாதா கி டிவி बहुत बड़ी है. பாப் தாதானுடைய டிவி ரொம்ப பெருசு. एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है. ஒரு வினாடியில் வேர்ல்டே தெரியுமா? चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं. நாலா பக்கங்களில் உள்ள குழந்தைகள் தெரிய முடியுமா? चाहे अमेरिका चाहे गुड़गांव दिखाई देता है. அவங்க அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் சரி, गुड़गांव இருந்தாலும் சரி. तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं. இந்த விளையாட்டை நிறையா பாப் தாதா பார்க்குறாங்களாம். टालने की भाषा बहुत अच्छी है. टालने का भाषा ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ये कारण था ना मैं बाबा मेरी गलती नहीं है. என்னுடைய தப்பு இல்லை, இந்த காரணத்தினால தான். इसे ऐसे किया है.
இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்க, அதனால தான். உஸ்னே தோ கியா லேக்கின் ஆப்னே சமாதான் கியா. சரி, அவங்க தான் செஞ்சாங்க, நீங்கள் அதுக்கு சமாதானம் கொடுத்தீர்களா? காரன் கோ காரணி பண்ணே தியா யா காரன் கோ நிவாரண் சே பதல் தீதியா. காரணத்துக்கு காரணமே நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, இல்லை காரணத்துக்கு நிவாரணமாக மாற்றி விட்டீர்களா? சபி பூஸ்தேனா பாபா ஆப்கி கியா ஆஷா. எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்குறேன், பாபா உங்களுடைய விருப்பம் என்னன்னு. பாப் தாதா ஆஷா சொன்னாரே. பாப் தாதா தன்னுடைய விருப்பத்தை கோரிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். பாப் தாதாக்கு ஏக்கே ஆஷா. பாப் தாதாக்கு ஒரே ஒரு ஆசையா, நிவாரண் திக்காய் தே. சொல்யூஷன் தான் தெரியணும். காரன் கதம் ஹோ ஜாய், காரணம் முடிவடைந்து விட வேண்டும். சமஸ்யா சமாப்த ஹோ ஜாய், பிரச்சனைகள் முடிவடைந்து விடும். சமாதான் ஹோத்தா ரஹே, சொல்யூஷன் கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஹோ சக்தா ஹே, முடியுமா? ஹோ சக்தா ஹே, முடியுமா? பஹலி லைன் ஹோ சக்தா ஹே, முதல் வரையில் உட்காந்துருக்கவங்க சொல்லுங்கள், முடியுமா? காந்தேன் தோ ஹிலாओ, தலைகளை அசையுங்கள். பீச்சே வாலே ஹோ சக்தே ஹே, பின்னாடி இருக்கவங்க எல்லாம் முடியுமா? अच्छा तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो ज़रूर है ना. நாளைக்கு டிவி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டிவியில் பார்ப்போம் இல்லையா? कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन चाहे इंडिया चाहे छोटे गांव चाहे बड़ी स्टेट कहाँ भी करना, कारण दिखाई नहीं देगा. நீங்கள் நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணால் இந்தியாவும் சரி இல்லை ஃபாரின், சின்ன கிராமம் அல்லது பெரிய ஸ்டேட்டு, எங்கேயுமே என்ன தெரியக்கூடாது, காரணம் தெரியக்கூடாது. பக்கா பக்காவா? इसमें हाँ नहीं कर रहे हो, ஆமான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகா हाथ उठाओ, முடியும்னா கைகளை உயர்த்துங்கள். हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, கையை தூக்குறது மட்டும் நல்லா தூக்கிடுறீங்க. பாப் தாதா खुश हो जाता है, பாப் தாதா மகிழ்ச்சி அடையின்ற. கமாலா हाथ उठाने की. பாபா ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறார், ரொம்ப அதிசயம் இருக்கான் கைகளை உயர்த்துவது. खुश करना तो आता है बच्चों का. பாபாவை மகிழ்ச்சி அடை செய்யது குழந்தைகளுக்கு நல்லா தெரியுது. क्योंकि ஏனெனில் பாப் தாதா देखते हैं, सोचो जो आप कोटो में कोई कोई में भी कोई निमित्त बने हो. பாப் தாதா என்ன பார்க்குறாங்களாம், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். கோடியில் ஒரு சிலர் தான் நிமித்தமாக ஆகியிருக்கின்றீர்கள். அபின் பச்சோங்க சே அவர் கவுன் கரேகா, இந்த குழந்தைகளை தவிர வேறு யார் செய்ய போகிறாங்க? அப்போய் தோ கர்னா ஹேனா, நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? तो बाप दादा के बच्चों से उम्मीद है. बाप दादा को மேலே ரொம்ப அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கிறது. और जो आएंगे ना वो तो आपके अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे. பின்னாடி வரவங்க உங்களுடைய மனநிலையை பார்த்தே சரியாயிடுவாங்க. உனக்கு மேனத் नहीं करनी पड़े, அவங்களுக்கு உழைக்க வேண்டி இருக்காது. आप बन जाओ बस, நீங்கள் ஆனால் போதும். क्योंकि ஏனெனில் आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया. நீங்கள் ஜென்மம் எடுத்த உடனே பாபாட்ட என்ன உறுதிமொழி கொடுத்தீங்க? சாத் ரஹேங்கே, சாத்தி பனேங்கே और साथ चलेंगे. நாங்கள் உங்கள் துணையாக இருப்போம், துணையாகவே இருப்போம், துணையாகவே போவோம். பிரம்மா பாப் கே சாத் ஆயேங்கே, பிரம்மா பாபா கூட ராஜ்யத்தில் வருவோம். ஏ வாய்தா கியான்னு இந்த உறுதிமொழியை கொடுத்தீங்க இல்லையா? ஜப் சாத் ரஹேங்கே, எப்போ கூடையே இருப்பின்றீர்களோ, சாத் சலேங்கே, கூடையே போவீர்களோ, சாத்மே சேவாக்கிய சாத்தி தோ என்ன, கூடையே சேவைக்கு நீங்கள் துணையாளர்களாக இருக்கின்றீர்கள் தானே. தோ அபி கியா கரேங்கே, இப்பொழுது என்ன செய்வீர்கள்? ஹாத் தோ போத் அச்சா உட்டாய, கைகளை என்னமோ ரொம்ப நன்றாக உயர்த்தினீர்கள். பாப் தாதா குஷ் ஹோகே, பாப் தாதா மகிழ்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள். லேக்கின் ஆனால் ஜப் भी कोई बात आवे ना तो यह दिन यह तारीख यह टाइम याद करना. ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா இந்த நாளை, இந்த தேதியை, இந்த நேரத்தை நினைவில் வையுங்கள். हमने क्या हाथ उठाया था, நாங்கள் எதுக்கு கையை உயர்த்தினோம்? மதத் மில் ஜாய், உங்களுக்கு உதவி கிடைத்து விடும். आपको बनना तो पड़ेगा, நீங்கள் ஆகியே தானே தீர வேண்டும். अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ, இப்போ சீக்கிரம் ஆயிடுங்க. आप सोचते हो ना हम ही कल पहले बीते, ஏன்னா நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க? நாம தான் கல்பம் முன்னாடி இருந்தோம், இப்போயும் இருக்கிறோம். ஹர் கல்பமே பண்ண, ஒவ்வொரு கல்பமும் நாங்கள் தான் ஆக வேண்டும். எத்தோ பக்கா என்ன, இது பக்கா தானே? யா 2 साल बनेंगे 30 साल किसक जाए, 2 வருஷம் ஆவீங்க, 3 வருஷம் ஓடிடுவீங்களா? ऐसे तो नहीं होगा.
அப்படி ஆக மாட்டீர்கள் தானே. தோ ஆக சதா யாத் ரக்கோ, எப்போதுமே இந்த நினைவில் வைங்க, ஹம் ஹி நிமித்த, நாம தான் நிமித்தமாக இருக்கிறோம். ஹம் ஹி கோட்டோமே கோய், நாம தான் கோடியில் ஒரு சிலர், கோய் மேபி கோய், அந்த ஒரு சிலர்லேயும் ஒரு சிலர், கோட்டமே கோய் தோ ஆயங்கே லேக்கின் ஆப் கோய் மே கோய், கோடியில் ஒரு சிலர், இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க, ஆனால் அந்த ஒரு சிலர்லேயும் ஒரு சிலர் யார், நீங்கள் தான். तो आज स्नेह का दिन है, இன்னைக்கு அன்பான நாள் 18 जनवरी. तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है. அன்புல எதை செய்தாலும் அதில் எந்த கஷ்டமுமே இல்லை. இசிலே பாப் தாதா ஆஜி சபி को याद दिला रहे. அதனால தான் இன்னைக்கு அனைவருக்கும் பாபா நினைவை கொடுக்கின்றார். பிரம்மா பாப் से बच्चों का कितना प्यार है. பிரம்மா பாபா மேலே குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ அன்பு. ये देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है. இதை பார்த்தா சிவாவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குதான். சாரோர் தேக்கா சப் தக் ஸ்டூடெண்ட்டு 70 साल நாலா பக்கங்கள்லேயும் பாபா பார்க்குறாங்க. ஒரு வார ஸ்டூडेंटाக இருந்தாலும் சரி, இல்லை 70 स्टूडेंट இருந்தாலும் சரி, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ. 70 வருஷமாக ஞானத்தில் இருக்கிறவங்களும் சரி, 7 நாளாக இருக்கிறவங்களும் சரி, இன்றைய நாள் அன்புல மூழ்கி இருக்கின்றார்கள். तो शिव बाबी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके आश्रित होते. शिव बाबा கூட பிரம்மா பாபாவிடம் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ அன்பு இருக்கிறது என்பதை பார்த்து புன்முறுவல் பொறுக்கின்றார்கள். आज के दिन का और समाचार सुनाए. இன்னைய நாளுக்கான செய்திகளை இன்னும் சொல்லட்டுமா. आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाबा के पास इमेज होती है. இன்றைய நாள் அட்வான்ஸ் பார்ட்டி கூட बाप दादा के मुன்னாடி यमज आ रहा है. तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, பாபா கூட எப்போ முக்தி தாமத்தினுடைய கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी. இன்னைக்கு முழு அட்வான்ஸ் பார்ட்டியும் பாப் தாதாக்கு இதே தான் சொல்கிறாங்க. हमको तारीख बताओ, எங்களுக்கு டேட்டு கூறுங்கள். तो क्या जवाब दे, நான் என்ன பதில் கொடுக்கறது. बताओ क्या जवाब दे, நான் என்ன பதில் கொடுக்குறது சொல்லுங்கள். जवाब देने में कौन होशियार है, பதில் கொடுக்கல யார் ரொம்ப கெட்டிக்காரர்கள். बाप दादा यही उत्तर देते हैं, जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा. बाप दादा இந்த பதில் தான் கொடுக்குறாங்களா, சீக்கிரத்துலேயும் சீக்கிரமாக ஆகிவிடும். लेकिन ஆனால் इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए. குழந்தைகளாகி உங்களுடைய சகயோகம் என்பது இதற்கு பாபாவுக்கு தேவை. சபி சாத் चलेंगे எல்லோருமே கூட போவீங்க தானே. சாத் चलने वाले हैं या रुक रुक चलने वाले, கூடையே செல்லக்கூடியவர்களா இல்லை நின்று போகக்கூடியவர்களா. சாத்மே चलने वाले हो ना, கூடையே போகக்கூடியவர்கள் தானே. சாத்மே चलना पसंद है ना, கூடையே போகிறது உங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா. तो समान बनना पड़े, நீங்கள் சமனாக ஆக வேண்டி இருக்கும். अगर साथ में चलना तो समान बनना ही पड़ेगा ना. கூடையே போகணுன்னா சமமாக ஆகியே தீர வேண்டும் அல்லவா. கஹாவத் क्या है, பழமொழி என்ன, हाथ में हाथ हो साथ में साथ हो, கையோடு கை இணைத்து கூடவே செல்ல வேண்டும். तो हाथ में हाथ अर्थात समान, கையோடு கை கோர்ப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம், சமமாக. तो बोलो दादियाँ बोलो तैयारियाँ हो जाएंगी. தாதியெல்லாம் கூறுங்க, ரெடி ஆகிடுவீங்களா. दादियाँ बोलो, தாதியல் கூறுங்கள். दादियाँ हाथ उठाओ, दादियाँ हाथ उठाओ. தாத்தாவும் சரி தாதியிலும் கையை உயர்த்துங்கள். आपको कहा था है ना बड़े दादा. तो बताएं दादियाँ दाताएँ क्या तारीख है, कोई ஏதாவது டேட் இருக்கா. தாதிகளோ தாதாக்களோ கூறுங்கள். अभी नहीं तो कभी नहीं பதில் கொடுக்குறாங்க. இப்பொழுது இல்லை எண்ணில் எப்பொழுதும் இல்லை. अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ. இப்பொழுது இல்லை எண்ணில் எப்பொழுதும் இல்லை என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன. अभी तैयार है ना, இப்போ தயார் தானே. जवाब तो अच्छा दिया, பதில் நல்லா கொடுத்தீங்க. दादियाँ पूरा होना ही है, முழுமை அடைந்தே தீர வேண்டும். हर एक छोटे बड़े उसमें अपने को जिम्मेवार समझे. சின்னவங்க ஆனாலும் சரி பெரியவங்க ஆனாலும் சரி தன்னைத்தான் பொறுப்பாளராக புரிந்து கொள்ளுங்கள். इसमें छोटा नहीं बनना, இதில் சின்னவங்கள ஆகாதீங்க. 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार, 7 நாள் குழந்தை கூட பொறுப்புள்ளவர்கள். क्योंकि ஏன் அதுக்கும் பாவ சொல்கிறாங்க, சாத்து चलना है ना, கூடையே செல்ல வேண்டும் அல்லவா. अकेले बाप जाने चाहे तो चले जाए,
அவள் தனியாக போக விரும்பினாலும் விரும்பட்டோம், லேக்கின் जा नहीं सकता, பாபாவில் போக முடியாது, சாத்தி செல்ல கூடையே செல்ல வேண்டும். வாய்தா பாப் காபி ஆற பச்சோம் காபி. ஏன்னா உறுதிமொழி என்ன, பாபாவும் கொடுத்துருக்காரு, நீங்களும் கொடுத்துருக்கீங்க. வாய்தாத்தோ நிபாத்னா என்ன, நம்ம கொடுத்த உறுதிமொழியை கடைபிடிக்க வேண்டுமல்லவா, நிபானா ஹே, கடைபிடிக்க வேண்டுமல்லவா. अच्छा, நல்லது. चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फ़ोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं. நாலா பக்கங்கள் இருந்தும் கடிதங்கள், நினைவுகள், ईमेल, फ़ोन அனைத்தும் நிறைய வந்திருக்கின்றன. यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं. मधुबनुக்கும் வந்திருக்குன்னா वतनத்துக்கும் வந்திருக்கின்றது. आज के दिन जो बंधन वाली माताएं, उनको भी बहुत स्नेह भरी मन की याद बाधक पहुँच गई. இன்றைய நாள் பந்தனத்தில் இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் அவருடைய அன்பான மனதனுடைய நினைவு கூட பாப்தாதா வந்து சேர்ந்தது. பாப்தாதா ஐசி ஸ்னேஹி பச்சோக்கு போத் யாद भी करते. அப்படிப்பட்ட அன்பான குழந்தைகளை ரொம்ப பாப்தாதா நினைவு செய்கிறாங்க. துவாயும் भी देते, ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுக்கின்றாரு. अच्छा, நல்லது. चारों ओर की स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को, நாலா பக்கங்களில் உள்ள அன்பான குழந்தைகளுக்கு, லவ்லி மற்றும் லவ்லீன் இரண்டு வகையான குழந்தைகளுக்கும், சதா பாக்கி ஸ்ரீமத் பிரமானார் கதமே பதம் ஜமா கர்னே வாலே, எப்பொழுதும் பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படி ஒவ்வொரு அடியிலையும் பதமை சேமிக்கக்கூடிய நாலேஜ் ஃபுல் பவர்ஃபுல் பச்சோங்கோ, நாலேஜ் ஃபுல் பவர்ஃபுல் குழந்தைகளுக்கு, சதா ஸ்னேபி அவர் சொமான்தாரி பி, எப்போதும் அன்போடையும் சொமானத்திலையும் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு, சம்மான்தாரி மரியாதை கொடுப்பவர்கள், ஐசே பாப்கி ஸ்ரீமத் பாலன் கர்னேவாலி, அப்படி ஸ்ரீமத்தை பாலனை செய்யக்கூடிய விஜயி பச்சோங்கோ, வெற்றி குழந்தைகளுக்கு, சதா பாப்கி ஆறு கதம் பர் கதம் உட்டானேவாலி, பாபாவுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புலையும் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கக்கூடிய சகஜ யோகி பச்சோங்கோ, சகஜ யோகி குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதா கா யாத் பியார் அவர் நமஸ்தே, பாப் தாதானுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. இன்னைக்கு பாபா வரதானம் கொடுக்குறாங்க. லைன் கிளியர் கே ஆதார் பர் नंबर 1 பாஸ் होने वाले எவர் ரெடி பவ, லைன் கிளியரினுடைய ஆதாரத்தில் நம்பர் 1 பாஸ் ஆகக்கூடிய எவர் ரெடியாக ஆகுக. சதா எவர் ரெடி रहना या ब्राह्मण जीवन की विशेषता, எப்பொழுதும் எவர் ரெடியாக இருப்பது பிராமண வாழ்க்கையினுடைய விசேஷ தன்மை. अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी, புத்தியினுடைய லைன் அவ்வளோ கிளியராக இருக்க வேண்டும். பாபானுடைய எந்த ஒரு சமிங்கை கிடைத்த உடனேயும் எவர் ரெடியாக இருக்கணும். உசமே குछ भी सोचने की ज़रूरत न हो, அந்நேரம் எதையுமே யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ஆர்டர் होगा यहाँ ही बैठ जा, ஏன்னா திடீர்னு கொஸ்டின் வந்துடும். ஆனால் ஆர்டர் கிடச்சிது, இங்கே உட்காரு, இங்கே வந்து சேர்ந்துரு, கோய் பி பாத் அவர் சம்பந்த் யாத்ன, எந்த ஒரு விஷயமும் சரி சம்பந்தமும் நினைவுக்கு வரக்கூடாது. தப் நம்பர் 1 பாஸ் हो सके, அப்போ தான் நம்பர் 1 நீங்கள் பாஸ் ஆக முடியும். லேக்கின் ஆனால் ये सब अचानक का पेपर होगा, इसीलिए एवर रेडी, இந்த பேப்பரெல்லாம் எப்படி இருக்குமா, திடீரென்னு தான் இருக்கும். அதனால தான் பாபா சொல்கிறாங்க எவர் ரெடி ஆகுங்கள். இன்னைக்கு ஸ்லோகன், மன் கோ சக்திசாலி பனானே கே லியே, மனதை சக்திசாலியாக ஆக்குவதற்காக ஆத்மாவுக்கு ஈஸ்வரிய சுமிருத்தி और சக்தி का भोजन तो, ஆத்மாவுக்கு ஈஸ்வரிய நினைவு மற்றும் சக்தியினுடைய உணவை கொடுங்கள். இன்னைக்கு अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, ஈடுபாடு என்ற அக்னியை நீங்கள் பிரஜவலம் செய்யுங்கள், யோகத்தை ஜுவாலா ரூபமாக ஆக்குங்கள். कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्मविन होने के बदले सेवा याद आती. சில குழந்தைங்க சொல்கிறாங்களாம், யோகத்தில் அமரும்போது ஆத்ம அபிமானி ஆகிறதுக்கு பதிலாக சேவை நினைவுக்கு வருகின்றது. லேக்கின் ஐசா नहीं होना चाहिए, ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது. क्योंकि ஏனெனில் लास्ट समय आशीर् बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकेंड के पेपर में फेल हो जाए. கடைசி நேரத்தில் அஷரி ஆவதுக்கு பதிலாக சேவையினுடைய சங்கல்பம் கூட வந்துட்டுனா செகண்ட்
ஒரு செகண்டில் நீங்கள் 6 पेपरिல் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க. उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कुछ याद नहीं. ஒரு பாபாவை தவிர, அதாவது நிராகாரியாக, நிர்விகாரியாக, நிரஹங்காரியாக வேறு எதுவுமே நினைவில் இருக்கக்கூட. சேவை में फिर भी साकार में आ जाएंगे. ஏன்னா சேவையில் சாக்காரத்தில் வந்துடுவீங்க. இதில் जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, எந்த நேரத்தில் எந்த ஸ்திதி பண்ணணுமோ அது பண்ணணும். नहीं तो धोखा मिल जाएगा. இல்லை என்றால் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டு விடுவீர்கள். ஆக நீங்கள் பாடத்தினுடைய தலைப்பு பாப்தாதா என்ன சொல்கிறாங்க? தன்னைத்தான் முக்தி அடைய செய்து மாஸ்டர் முத்தி தாதாவாக ஆகி அனைவருக்கும் முக்தியை அளிப்பதற்கு நிமித்தமாக ஆகுங்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे. ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे. ज्योति सितारे. सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा. शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा. वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे. ज्योति सितारे. हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है. बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है. कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे. ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे. प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे.